السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرور اليوم رجال واحد كسر دواتين وروحي الدلك يأدوينها ودي كسر جاري هبيكني واحد جه تلفزيون كالدلك قطبضة وقدر كون وركين حق التلفزيون كان أبوها كلنا الجامعة الجبوتية بنك الجهبيس أيام ما تكلا سيهشيس كسابسن توبر الله في الدروب أربعة وحكة برات الجامعة الجبوتي أفضل وعي جنينته يبرر أنت سجود ركوع على بدالا كعذرك السداء جاه يوريك سيسودا جودهنا عاصمة الجبوتي حتى ورك عالم مكان رئيس الوزراء هربك باكستان بنازل بنتو يا ما تلقي دلي أقرح كدعي برطمان مجال الإسلام بعد ذلك باكستان وغيران أفر يتهم مليون وقفيا أدراري أضبحت دورشة من احترام ذلك كينيا أي تأثير وركي أقربا حاتم إسدي أردن وركي هذاك ووحنا كل بلاد الدنيا قرحة لابد لي رئيس الوزراء هرب ذلك باكستان مسيس بنازل بنتو ما تنايا لابد لي برطمان مجال الإسلام بعد ذلك باكستان رئيس الوزراء هرب ذلك باكستان مسيس بنازل بنتو أيام ما أنت لابد لي أقرح إسبانيا أو كذا عاصمة الإسلام بعد ذلك باكستان وغيران لحية تبنقف أو كميتها بنازل بنتو يكون فوهي أقرح ما تكدع المجالة الرواد بندي ذلك باكستان أقرح حاسمة واحد جيستي من إسكسر بولي وحيالها قرحة وحن يسكب قرحي هذا بلا يسوي صباحي ولا لها بيرشون من كحاجة برلمان كا حلي أي كحر سنتها لبط الضباط بيرشون كحاجة برلمان كا كده إدنا ذلك باكستان ما هي أمريكا يجوريسي مسيس بنتو برتلمامد الله بيتو وحهراء يجد البابي أقرح كدع بدها ذلك باكستان سديد إلى 8 أكتوبر حلي جاسي كسر نقول ذلك باكستان مسيس بنتو وحياله جامريسي حزبها معارض كسر هرجدا السياسة ده أقوم معمولة ذلك باكستان برغس مشرف وحنا معمولة حزبها الشعب باكستان دينك مسيس بنتو واحد بقى أمباريين مسؤوليته دولة أمريكا كيوليبا الراشيا وركوا واحد شيئا إن حبل مدح الرصاص لقى صار بس أنت أوليبا وركوا واحد شيئا إن قرح لابد لي رئيس الوزراء هو ذلك باكستان مسيس بنازل بنتو هذه أنكسر نقطة وياه وركي ذلك جامعة الجبوتية بنك جبيس أيام ما تكلا سعدي هشيس كسابسن تنبر له في الدينار بدأ وحكى براتا جامعة الجبوتي الجامعة الجبوتية بنك جبيس أيام ما تكلا سعدي هشيس كسابسن تنبر له في الدينار أربعة يوم وحكى براتا جامعة الجبوتي هشيس كانوا وحقلك كوكا الدكتور معتا قدوميها جامعة الجبوتي فهمي أحمد محمد يأجازيها بود بنك بيش لوك بيسو وانا مد كسابسن السبح أربعة جامعة الجبوتي بنك وقطب جنيها التبرد كسر حق البنكية إيولي من يده إيولي من لقدر سياسة كوادن سودوينك أربعة وحكى برتا جامعة الجبوتي مناسبة بقلق لوكل الدولار يهشيس كسيب حوت شودين مسؤولية وكسرة جامعة الجبوتي معلمين جامعة الجبوتي إيولي شخصيات أبدا قدوميها جامعة الجبوتي فهمي أحمد محمد وحو شودين سوى بفرح سيه هشيس كان ما تقلق لوكل الدولار إسقى إيه قدوميها يولي إسقى قدوميها جود أجسمها جود البلد جاسي لوك بيسو وحرو شودين هشيس كان إلو يهمت كسابسن سوى أرض جامعة الجبوتي بنك جاسي بقى بدونها التوبرات يبقى كسر لحد بنجيب هذا النقطة يولي مالية يولي مالية السياسة يبقى كوادن سودوينك أرض وحكى برتا جامعة الجبوتي كذبنا وحنا ورئيسي أنا لا يرمي محمد يوسف ومن قسمجي قريب جناعسجة جبوتي هنا يمارك الساحدين جامعة جيبوتي بنك عند السويس هنا كلا ساحدين الكونفنسيون كلا ساحدين كسابسن وحبر شدا أرضا يو سدي مارك أرضا يؤمن الله يوم هنضاف يسمى الله ينستاجع يسمى الله يبيسك يسمى الله وفرصة في عن أنا كو مارك أنا شون بكمرس كسوعدا وحنوك واحد في عن ولا تهي
waxaan oran lahaa barnaamijyada Djibouti amba shirkadaha Djibouti amba maamulayaasha shirkadahaas reer Djibouti inay dadka dhalinta waxbaranaysa jaamacadda Djibouti wax ka baranaysa inay u furaan albaabadooda si waxay soo barteen ay u hirgelin karaan amba sidii maaragtay ay ugu lahaan karaan shirkadaha si ardaydu u aragto shirkaduhu siday Djibouti ayna practic ay yeeshaan waayo tayo hadday maaragtay in teorin jaamacada laga dhigto waxunba kaa maqan markaad timaadid suuqii markaad timaadid suuqa shaqada markaad timaadid dhalintii waxbaa ka dhiman laakiin haddii maaragtay qofkii soo sameeyey 2 goor 3 goor dhowr shirkadood soo arkay say u shaqeeyaan soo arkay amba xisaabiyaadka u shaqeeyo amba commerceka u shaqeeyo waxaasoo dhan markuu soo arko qofkii uu ka wanaagsan yahay isagoo waxba argin jaamacada markeeda ka soo baxay munaasabad lagu soo gabagabeeyay tababar u socda xubno ka tirsan ciidamada ilaalada jamhuuriga iyo ciidamada jandarmeriga qaran ayaa maanta lagu qabtay xeerada ciidamada Faransiiska ee fadhigooda ee Djibouti munaasabadaasi waxaa si isugu lifaaqan u baabihinaya taliyaha ciidamada jandarmeriga Kornel Abdi Bakar Xasan taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga Kornel Maxamed Jaamac Ducaale iyo taliyaha ciidamada Faransiiska ee fadhigooda ee Djibouti General Lefort tababarkan waxaa ka faa'iideystay 350 xubnood oo ka tirsan ciidamada jandarmeriga iyo ilaalada jamhuuriga avec leurs partenaires djiboutiens nous sommes iyadoo ay la xiriirto iskaashiga xagga militariga u dhaxeeya ciidamada dalka Faransiiska ee degan Djibouti iyo asxaabtooda reer Djibouti waxaa maanta halkan isugu imanay sidii shahaadooyin loogu qaybin lahaa 350 askari oo iskugu jira ciidamada jandarmeriga iyo kuwa ilaalada jamhuuriga oo tababar asiga dalaayada loogu booday u socday intii u dhaxaysay 8 ilaa 18 bisha December tababarka parachutismiga loo yaqaan oo ah sida dalaayada loogu booday waa tababar militari oo aad u adag isla markaasina uga baahan askari walba oo isagu ugu baahan tababarkaasi sameynaya khibrad caafimaadkiisa oo heer sare ahaado taam ahaada iyo weliba asluub aad u wanaagsan bixinta shahaadadani xagga tababarka dalaayad kuboodku waxay u tahay nolosha qofka militariga waqti aad u qiimo badan waayo waxay taasi ka markhaati kacaysaa rabitaankiisa iyo iraadadiisa had walba uu muujinayo askarigu tababarkana waxa uu yahay ciidamada jandarmeriga mid adag maarmaan ah iyadoo ay muhiim u tahay sidii ciidamada jandarmerigu ay u noqon lahayn kuwa had walba ka jawaaba halka looga baahan yahay tababarkaasi saan soo sheegnay waxaa ka faa'iideystay 350 xubnood oo ka tirsan ciidamada jandarmeriga iyo ilaalada jamhuuriga ay kamid tahay gabar ka tirsan ciidamada jandarmeriga qaran waxaana ciidamadaasi la barayay sida lagu soo dardego dalaayadaha parachute loo yaqaano waxaana tababarkaasi soo qaban qaaday ciidamada Faransiiska ee fadhigooda ee Djibouti waxaana uu socday muddo 10 maalmood waxaana munaasabadaasi ka hadlaysay ku arkaysan taliyaha ciidamada Faransiiska ee fadhigooda ee Djibouti General Lefort kadib hadalka qaatay taliyaha ciidamada jandarmeriga qaran Kornel Abdi Bakar Xasan munaasabadaasna waxaa lagu soo gabagabeeyay galano iyo shahaadooyin la guddoonsiiyey ka qaybgalayaashii ka qayb qaatay tababarkaasi waxaana munaasabadaasi sidoo kale ka hadlay taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga Kornel Maxamed Jaamac Ducaale waxaana yiri Nous sommes réunis aujourd'hui pour la remise au privé parachutiste sanctionnant un stage au profit de 30 gardes républicains et 30 gendarmes. waxaan halkan iskugu imanay saaka si aan u soo gabagabeyno tababarka xagga parachutismiga amba sida dalaayada loogu boodo oo u socday 350 askari oo ka kala tirsan ciidamada garda republicaanka iyo ciidamada jandarmeriga tababarka parachutismiga loo yaqaano oo ah sida dalaayada loogu boodo waa tababar heer militari ah oo aad u adag isla markaasina uga baahan askari walba oo isagu baranaya khibradaasi caafimaad heer sare ah iyo weliba asluub aad u wanaagsan oo aanan dardareen lahayn waxaana ay ku guuleysan dhammaantoodba askarta halkan jooga ee iyagu saaka qaadanaya shahaadooyinku dhammaysiga iyo weliba iyagoo si tafaqitiran soo dhammaystay tababarkaasi waxaan mahadnaq u celinayaa generaalka ciidamada dalka Faransiiska ee degan Djibouti
tababarayaasha iyagu bixinayay tababarkani aadka u wanaagsan sidoo kalena waxaan halkan ka hambaliyanayaa askarta iyagu ku guulaystay shahaadooyinkani kadib khudbadaasina mas-uuliyiintii oo ka qayb qaatay munaasabadaasi waxa ay isdhaafsadeen abaalgudyo waxaana halkaasi isku dhaafsaday taliyaha ciidamada xarsa jamhuuriga korneyl maxamed jaamac ducaale iyo weliba taliyaha ciidamada faransiiska ee fadhigooda ee jabuuti generaal lefoq iyo taliyaha ciidamada jandarmeriga qaran cabdi boqore xasan kadibna waxaana wareysanay gabadha iyadoo ka mid ahayd xubniyadu ka faa'iidaysay tababarkaasi waana buuxo cali saciid buuxo cali saciidadu waxa ay ka mid ahayd gabdhihii iyagu ka faa'iidaystay tababarkaasina sanu soo sheegnayba waxaa fidinayay ciidamada faransiiska fadhigooda ee jabuuti fadhi wargelin iyagoo wacyigelin isugu jira ku aadan la dagaalanka cudurka sidaaga ayaa maanta lagu qabtay xarunta inaab ee caasimada jabuuti fadhigaasi waxaa ka qayb qaatay agaasimayaasha kala duwan ee wasaaradda shaqada wakiilo ka socda ururada caasimada jabuuti iyo gobolada dalka gudihiisa iyo laba wakiil oo ka socda sandikada CCDT iyo weliba UGTD intii uu fadhigaasi u socday waxaa halkaasi mujaajilo kusoo bandhigay dalinta CFPA-da waxaana ka xog waramayeen nin shaqaalaha oo ku dhacay cudurka sidaaga oo dabeeta mas-uulkiisu dibadda u dhigay waxaa kale oo ka xog waramayeen xuquuqda uu leeyahay qofka qaba cudurka in uu la siman yahay qofka ka bariga cudurkaasi waxaana fadhigaasi ka hadlay mas-uuliin kala duwan sida sharmaake oo hogaasimiyaha istaageersiga iyo weliba yacquub oo ka socda wasaaradda shaqada waxaana labadaasi mas-uul ay carabbaabeen in diyaara yihiin in taageeraha ay u fideen dadka qaba cudurkaasi waxaana ay bogeen doorka barnaamijka la dagaalanka cudurka sidaaga ka jiro la dagaalanka cudurkaasi hadal gaaban oo munaasabadaasi uu ka jeediyey xogayaha guud ee wasaaradda shaqada mudane cali yacquub waxa uu carabka ku dhuftay in la bilaabo dadaalka ku wajahan la dagaalanka cudurka sidaaga dadaalka aan wadno had walba in kaga hortagno faafitaanka cudurka qarnigan ee sidaaga waxa uu nooga baahan yahay inaan bilaabno sidii aan u xakameyn lahayn xanuunkaasi waa inaan sidoo kale isku taxallujino sidii aan si buuxda uga wargelin lahayn ee uga baraarujin lahayn xanuunkaasi halistiisa walaalaheena iyagu halista ugu jira waxaad ogaataan in maanta la gaari inuu qof qaba cudurkaasi uu si caadiya ula noolaan karo mujtamaca uu ku dhex dhaqan yahay isagoo qaadanaya kaniinada joojiya faafitaanka jeermiska cudurkaasi dalkeenuna waxa uu ka mid yahay dalalka dunida ee kaniinadaasi si bilaasha loogu siiyo dadka u buka xanuunkaasi wasaaradda shaqaduna waxay qayb la taaban karo ka qaadataa arrimaha la dagaalanka cudurkaasi sidaaga iyo weliba maaraynta dhibaatooyinka ka yimaada aafadaasi ee xagga bulshada iyo weliba dhaqaalaha la xidhiidha hay-adda badbaadada bulshada ee OBS ayaa qabanqaabisay maalin albaabada u furan yihiin oo qayb ka ah toddobaadka shanaad ee la dagaalanka cudurka sidaaga hay-adda badbaadada bulshada OBS ayaa qabanqaabisay maalin albaabada u furan yihiin oo la xidhiidha toddobaadka shanaad ee la dagaalanka cudurka sidaaga hay-adaasina waxay qaabilsan tahay daaweynta bulshada reer jabuuti iyo weliba ka wacyigelinta halista cudurka sidaagu waxaana mas-uuliyiinta hay-adaasi ay qabanqaabiyeen ololo barnaamijin iyo wacyigelin isugu jira waxay samaysaa guri presidential global waxaan la yidhahdo marka ilaa baraarujinta ilaa dawada qofkii xanuunsanayay marka iyo dhiiga oon dadka ka qaadno halkan weydino waxaan samaynaa oo kale barnaamijkan programkan hoteelo loo yaqaano sida hooyada uur kale looga eeglaha sida ilmahooda cudurka u qabadsiin lahayd markaa sidaasaan samaynaa marka ilaa waxaan tagnaa dhulka shaqaalahan waan tagnaa sida doorka ededeeda établissement kuleesh si aan u baraarujino shaqaalaha marka waxay xaasaskooda dumarka iyo caruurtana halkan santarkan aan joogno CSD CSD loo yaqaano ayaan ugu samaynaa toddobaadkii mar ugu samaynaa barnaamij dhalinyarada information iyo baraarujina mas-uuliyiinta hay-adaasina waxay qabanqaabeen olole baraarujin iyo wacyigelin isugu jira oo u fidiyeen shaqaalaha iyagoo shaqeeya shirkadaha wadaniga weli waxaan dhex mushaaxinaa wararka ku saabsanaa la dagaalanka cudurka sidaaga ciidamada qalabka sida hay-adahuna qabanqaabiyey maalin albaabada ay furan yihiin oo qaybka toddobaadka qaran ee la dagaalanka cudurka sidaaga
isla toddobaadka qaran la dagaalanka cudurka sidaaga ciidamada qalabka sida ee dalka ayaa ka qayb qaadanaya kuna la dagaalanka cudurka sidaaga Zainab Abdi oo madaxa bulshada ayaa mana faahfaahin naga siinaysa kaalinta ciidamada kaga jira la dagaalanka cudurka sidaaga taasoo ciidanku sidii uu mid yahay uu joogo xuduudada ayaa laga soo tallaabo Itoobiya leedahay frontier Soomaaliya leedahay kolka maadaama ay dadka baawirada ay sidaan la socdaan xaniinada maaragtay saa u soo talaydo waxaan gaarnay heer inaan maaragtay aan dibadda u baxno oon ku baxnay sanadkii hore karavaan madax leedahan samaynay kolka goobihii ugu dhaadheeraan tagnay kalaafi ilaa daraan tagnay darana waxaa ku xiga balxo iyo buyiyo xuduudadana aad bay maaragtay askartayadu ugu faafsan tahay taasoo maaragtay aan galay sidaan usoo sensibiliseynay in askarta halkaa joogtaa siday iskaga dhowraan maaragtay xanuunkaasi waxbuu ka bilaabma xanuun kastaba inuu ka bilaabmo maaragtay waxaan la xalaabsanayn iyo xaaraanta uu ka bilaabmo taasoo de xaaraantiina aan ninkii aan u dib yaraynay oo ninka sida xaaskiisa ha qaato kii qaaday waa in xaaskiisa aan fasax soo siino 3 bilood 6 bilood oo nabadda ku eekow islaanta hadii aad xaraashatay gobolka ubaxay waqooyiga dalka ayaa maalintii shalay si rasmi ah looga dhaqaajiyay toddobaadka qaran ee la dagaalanka cudurka sidaaga waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka iyo xoghaynta howlfulinta la dagaalanka cudurada sidaaga qaaxada iyo weliba kaneecada waxaana lagu furay munaasabadaasi ciyaar hiddi iyo dhaqan isugu jira soo qaban qaabiyeen wakiilada ka socda wakaalada qaabilsan la dagaalanka cuduradaasi waxaana sidoo kale la qaban qaabiyey fadhiyo baraarujin iyo wacyigelin isugu jira ku aadan ka hortaga cudurka qarniga dilaaga ee sidaaga wasaaradda qaabilsan kobcinta arrimaha haweenka iyo daryeelka qoyska ayaa maanta shalay gelikii dambe ku qabatay gobolka cali sabiix oo la baraarujina ku aadan xuquuqda iyo waajibaadka wadaniga fadhigaasi waxaa aqoontooda ka bixinaya wakiilo ka socda wasaaradaha sida garsoorka arrimaha gudaha iyo kobcinta arrimaha haweenka waana mid haweenka gobolka casajoog meelo faahfaahsan laga siinayo isdiiwaangelinta falalka xagga codbixinta wakiilada ururada haweenka ee gobolka caska ayaa iyagu u bogay fadhiyadaasi oo qayb ka qaybgelinta haweenka hanaanka doorashooyinka iyo weliba horumarka dhaqanaqaale ee dalka maanta haweenka carisalisa runtaha aad iyo aad waxay u arkayaan inay kaga qayb galeen wixii waajibaad waddanku leeyahay amba safood ku leeyahay inay maanta ahaan wixii isku haystaan inay ka qayb galeen goorta isku haystaan rabno waxa weeyaan waa waajib na saaran foodku waajib nin kasta oo wadaniya saaran weeyaan haweenka carisalixna aad iyo aad bay taas harta khibrad ugu leeyihiin food waajib saaran yahay inay muhiimiyadu in aad la voteeyo la odeeyo ninkii qofkii adigu aad doonaysa isbigaad adigu doonaysa inaad u odeysid waxaana malay doorinaya waa aaminaad foodku inaad aamintid qofka xisbiga talada aad loo dhiibayo ambase baarlamaanka la dooranayo oo wadanka dad wax u tari karaya weeyaan aad odan karaysa adigu kolkaa maskaxaanta tiraadaas leedahay waa muhiim foodku waa in laga seexdana maaha in laga aamusana maaha xagga wararka caalamkana in ka badan 14 milyan oo qof ayagu u dareereen maanta doorashooyinka xagga madaxtinimada iyo kuraasta baarlamaanka dalka Kenya dadka iyagu ku nool dalka Kenya ayaa maanta u dareeray sidii ay u soo dooran lahaayeen ninka bedelaya Moi Kibaki hawsha ka dhamaanayso doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka dalkaasi waxa iyagu u tartamayeen musharaxiin badan balse waxa iyagu si weyn isugu hayaan loolanka doorashada gaar ahaan kursiga madaxtinimada madaxweynaha hawsha ka dhamaanaysa Moi Kibaki iyo ninka mucaaradka Raila Odinga
waxaana la sheegayaa in xafiisyada codbixinta ee dalkaasi saaka la furay saacadda marka ahayd 6 subaxnimo waa saacadda dalka Kenya waxaana ay u socdeen si wanaagsan oo habsan ay ku dheehan tahay waxaana sidaasi xaqiijiyay madaxa goobjoogayaasha midowga reer Yurub Alexander Graf Moi Kibaki oo 76 jir waxaa ku daba ordinaya Raila Odinga oo 62 jir waxaana la sheegay in labadaasi masiibo ay isugu hayaan loolanka doorashada kuraasada madaxtinimada sidoo kale waxa iyaguna u tartamaya kursiga baarlamaanka dalka Kenya 210 xubnood oo iyagu ka tirsan xubnaha baarlamaanka waxaana la ogaan doonaa natiijooyinka doorashada codbixinta ee dalka Kenya maalmaha ay ugu soo socdaan balse saadaas waxa ay sheegayaan in Raila Odinga uu leeyahay in uu ka badiyo madaxweynaha hawsha ka dhamaanayso ee dalka Kenya Moi Kibaki taageerayaal badan ayagu u muujiyay in si weyn ay daba joogaan Raila Odinga lixdii nin oo ku dhashay dalka Faransiiska ee kamid ahaa ururka aan dowladeena Arche Dozey ayaa lagu xukumay maalinta Arbacada la soo dhaafay 8 sanadood oo shaqooyin ganaaxa la sugada waa la sugay maalinkii Arbacada ayaa lagu dhawaaqay xariga 6 nin ee iyagu u dhashay dalka Faransiiska ee ka tirsan ururka aan dowladeena ee Arche Dozey waxaana lagu xukumay 8 sanadood oo shaqooyin ganaaxa waxaana ay kala yihiin gudoomiyaha ururkaasi Eric Breton Emily Lelouch Alain Peligat Dominique Aubry Philippe Van Kelber Nadia Marini dhammaantood waxaa lagu eedeeyay in ay rabeen in si qarsoodi ah ay ugu dhoofiyeen dalka Faransiiska carruur ku dhashay dalka Chad iyo weliba Sudan oo tirada gaarayso 103 qof sidoo kale waxaa la xukumay Mohamed Dako oo ah madaxa xaafadda Tile iyo weliba Suleiman Ibrahim Adam waxaana lagu xukumay 4 sanadood oo xarig adaga waxaana la sii daayay Boqa iyo weliba xogayaha guud ee magaaladaasi Ahmadu Nasir iyo Ahmed Haran Gone kadib markii waxba lagu waayay sidoo nin iyagu la xukumay waa 6 u dhashay dalka Faransiiska iyo 2 u dhashay dalka Sudan waxa lagu xukumay oo kale in ay lacag madhaw ay gaarsiin qoysaska iyagu dhalay ubadka 103 qof gaaraya lacag gaaraysa 4.12 milyan oo faranka CFA oo dhigata 6.3 milyan oo lacagta euro kadib xukunkaasi markuu dhacay qaar kamid ah 6daasi xubnood iyagu u dhashay dalka Faransiiska xubinta ka Arche Dozey ayaa halkaasi ku baroortay oo iyagu diiday in waxba libna ay ku lahayn falka iyagu lagu eedeeyay in ay rabeen si qarsoodi dalka Faransiiska ugu dhoofiyeen carruur ku dhashay Sudan iyo Chad oo tirada gaarayso 103 qof oo carruur qodobkaasi ayaa dawadayaal ugu dambeeyay warshii dalka iyo adduunyaha ugu soo garay habeenkan caaw kala qayb qaatay wariye Cabdikariim Xasan Maxamed kadib ku midoono dhammaantiin dawadayaal warkan habeenkan caaw waxaad ka heli kartaan iyo guud ahaan wararka telefishinka dalka aalada internetka www.rtd.dg inta dib u kulmi doono waxaan u mahadnaqayaa farsamada yaqaanada habeenkan caaw laba baahin sawirra inta dib u kulmi doono dawadayaal sidaas iyo awiis wanaagsan